जूनागढ़, एक शहर जो अपने ऐतिहासिक किलों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है, आज एक दर्दनाक मंजर का गवाह बना है। धारागढ़ दरवाजा और खाड़ियां विस्तार में प्रशासन की मेगा डिमोलिशन कार्यवाही ने सैकड़ों परिवारों के सपनों को मलबे में बदल दिया। बुलडोजर की गड़गड़ाहट के बीच गरीब और मजदूर वर्ग के लोग, जिन्होंने 40 से 50 सालों से अपने खून पसीने से बनाए आशियानों को अपनी आंखों के सामने टूटते देखा। ये वो लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। इनमें बुजुर्ग, बीमार और छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं, जो आज चिलचिलाती धूप में खुले आसमान तले बेसहारा खड़े हैं। माएं अपने नवजात बच्चों को सीने से लगाए बिना छत, बिना सहारे के सड़कों पर भटक रही हैं। नम आंखों और भारी मन से वो सवाल कर रहे हैं, अगर हमारा आशियाना छीना गया तो क्या हमें कोई सहारा नहीं मिलेगा? हम भी तो इंसान हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई ने न केवल घर तोड़े, बल्कि सैकड़ों परिवारों का भरोसा भी तोड़ा है। लोग पूछ रहे हैं, अगर हमें बेघर करना था तो पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? इस भीषण गर्मी में बीमार और बच्चों को लेकर ये लोग कहां जाएं? कौन देगा इन्हें आसरा? वहीं एक बड़ा सवाल मुस्लिम समाज के सामने भी है। जूनागढ़ में वक्फ और ट्रस्ट की कई बीघा जमीन, जो गरीब मुस्लिमों के कल्याण के लिए ही है, क्या वो इन बेसहारा परिवारों का सहारा नहीं बन सकती? क्या इन जमीनों का इस्तेमाल इन गरीबों को फिर से बसाने के लिए नहीं हो सकता? क्या मुस्लिम समाज के ट्रस्टी और नेता इस मुश्किल घड़ी में आगे नहीं आ सकते? ये सिर्फ मकानों के टूटने की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत और उम्मीद की परीक्षा है। क्या कोई इन बेसहारा लोगों की पुकार सुनेगा? क्या कोई उन्हें वो छत देगा जो आज उनसे छीन ली गई? जूनागढ़ की ये तस्वीर न केवल प्रशासन के फैसलों पर सवाल उठाती है, बल्कि समाज से भी जवाब मांगती है। हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उन सभी तक पहुंचे जो इस दर्द को समझ सकें और इन बेसहारा परिवारों के लिए कुछ कर सकें। मकान पाड़ी नाख्या तो अमरा नाना नाना बच्चा से, जवान वहू दीकरीओ से, अमारो क्या आसरो नहीं। अमे क्या जाए? अमने थोड़ी मदद करी दो। अमे गवर्नमेंट ने अमे एटलू कहे कि अमारो आसरो क्या करी दो। अमारा आसरो क्या नहीं। अत्यारे अमे रोड माथे आवी गया से, अमारा कोई नहीं। आए सैयद सादात से, एने कमर ने मड़कानी एने तकलीफ से, एने दीकरा ने पगमा सलिया से, एने भी कोई आगळ पाछळ कोई नहीं। थोड़ीक मदद सरकार ने कहीए अमने सहाय आपो। चालो आ मकान गैरकानूनी हता, पर थोड़ुंक अमने आसरो तो करी दियो। क्या तमे तोड़ी नाखो तो अमे क्या जाए? अत्यारे अमने थोड़ोक आसरो आपो, थोड़ीक मदद तो करी दियो अमने। चालो गैरकानूनी तमारो आसरो तो आसरो भले तोड़ी नाखो, अमे ना नथी पाडता, पण अमने थोड़ीक मदद तो करो। अमारी एटली मांगणी छे, तमने हाथ जोड़ीने कहूं छुं। अमे आ लोको गरीब माणा, नाना नाना बच्चा 60-70 વર્ષથી ભાઈ સાહેબને કંઈ રહે છે। હવે તો આ લોકોને આવી રીતે અચાનકનો તમે હુમલો કર્યો કે તમે ખાલી કરો, મહિનાથી 15 દિનની અંદર, ને પછી આવ્યા કે 5 દિનની અંદર તમે ખાલી કરી। 5 દિનની અંદર કોણ ભાડે દીએ, કોણ ડિપોઝિટ દીએ, કેની પાસે પૈસા છે? બધાએ હતા એટલે આમાં નાખી દીધા રૂપિયા। બચારા નાના નાના છોકરાના ભાડા ભરવાના કે ના કાંઈના નથી રહ્યા। અરે થોડો ઘણો તો સહાય દેવી હતી તો દિયો, લગર ન દીધી। કોઈ પ્લોટ દિયો, કોઈ થોડુંક મકાનનું કરી દો। આ બચારા ક્યાંયના નથી રહ્યા। આ નાના નાના છોકરા બધા 4-5 દિવસે હેરાન થઈ ગયા, ખાધું નથી કોઈ। આ એટલી તો થોડુંક તો રેમ ખવાય કે નહીં? આ નાના બચ્ચા સામું જોવાય। આ બાયું બહારના કામ કરે છે, જીઆઈડીસીમાં જાય છે, એનો પેટનો ગુજારો કરે, એ ક્યાં ભાડા ભરી શકશે? એ લોકો પાસે તો કંઈ છે જ નહીં કે ભાડાય પડશે। એના ઘરવાળા બચારા મજૂરીઓ કરે છે, દાણા પીઠમાં મજૂરી કરીને, ટ્રાન્સપોર્ટમાં ને મજૂરી કરીને ખાય। 200 રૂપિયા હાન પડે લાવે છે। આખો ગરીબ માણસ સામું જોવો, એવી રીતે ન કરો કે બચારા નોધારા થઈ જાય। હાવ તો બચારી બાયું રોવે છે, કેમ પેટના ઉપર પાટા મારી મારીને એ લોકોએ મકાન ભેગા કર્યા છે। અત્યારે એ લોકો પાસે કાંઈ નથી રહ્યું। જરા ખુદાનો ખોફ ખાઓ સરકારની કંઈ। તમે ભલે તમારી જગા છે એમાં ના નહીં, પ્લોટ છે તમારું મુફતનું છે, અમે એની માટે રહેતા હતા એટલા વર્ષ કાઢ્યા, તમારી મહેરબાની। પણ હવે અમે નોંધારા થઈ ગયા તો અમને થોડી ઘણી તો સહાય કરી દે। આ એટલી તમારી પાસે વિનંતી છે, એટલી તમારી પાસે રિક્વેસ્ટ છે, જો તમે માનતા હોય તો। ઘર
તડકા ધોમના નીકળ ઉભા રહ્યા તો ખબર પડે એમાં તડકામાં અત્યારે મારા બચ્ચા ચારીકો હરાજ છે ખાતા પીતા વગરના નિશાસા નહીં લાગે તમને બચ્ચા કેટલી બાયુ બેજીવતી છે, કેટલા બાયુના બચ્ચા દૂધ પીતા છે, કેટલી બાયુના માણસો નથી ઘરના, એની ઓલાદે નથી. એ લોકોના નિશાસા નહીં મૂકે, કોઈને નહીં મૂકે. જે લોકોએ આ કર્યું છે કોઈને પણ નહીં મૂકે. અત્યારે હરાજ થાય છે બધા તડકા ધોમના. એક જણો કમાય 2 જણા ખાવાવાળા સેવા હે, એમાં ભાડા ક્યાંથી ભરીએ? એક જણો કમાવાનો 2 જણા ખાવાના છે, ભાડા ક્યાંથી ભરીએ? ઘરમાં ખાવાના પૂરા નથી મળતા તો ભાડા ક્યાંથી ભરીએ? અત્યારે અમારી હાલત તો જો તમે તડકા ધોમના. અમારા બચ્ચા બબેજીના ભૂખા છે એટલે ભાડાના નથી અમારા કે તમે ગામમાં ક્યાંય રહેવા જઈએ. ક્યાં જાવ અમારે રહેવા? આશરા તોડી નાખો, તમારે જાવું ક્યાં? બાર વાળા બિચારા આવીને ખાવાનું દઈ જાય, કોઈ ચા દઈ જાય, કોઈ પાણી દઈ જાય. અત્યારે અમારી હાલત એવી છે કે નથી જીવવામાં, નથી મરવામાં, ક્યાંયમાં નથી. અત્યારે ગામમાં ભાડામાં 5-5 હજાર રૂપિયા ભાડું લે છે. અમારે ભાડું ભરવું ક્યાં છે? એક જણો કમાવાનો ને 10 જણા ખાવાવાળા, તો ભાડા ના કરીએ કે ઘરનું કરીએ? માન આશરા કર્યા ને હવે એમાં તમે વીખી નાખો. કેટલા ટાઈમ છે અમને 50-55 વર્ષ થઈ ગયા. અમે રહ્યા છીએ, અમારા સસરાલનું ગામ છે. હું પૈણીને આવી એને 45 વર્ષ થયા. પૈણીને આવી એને 40-45 વર્ષ થયા. એટલા વર્ષથી અમે રહીએ છીએ. માન ઝૂંપડા હાજા કર્યા હતા, તમે પાડવાનું કર્યો. હમણાં લગન ગુણિયા ટરેટા વાળીને રહેતા હતા. હવે માન હાજા કર્યા હતા, તમે વળી ઓલું કર્યું. તો હવે જાવું ક્યાં? અમારે ગમે અમને આશરો દો, આશરો દો તો અહીંયા માણસ જાય. બાકી આમાં ક્યાં જાય આવા તડકાના? આ 45 ડિગ્રીનું તાપમાન છે. આ તાપમાનમાં તડકામાં રહેવું કેમ? ખાલી 5 મિનિટ તમે આવીને ઊભા કરી જાઓ. તાપમાનમાં અત્યારે અમારા બચ્ચા હરાજ છે. વિધવા બાયુ છે, બેવા બાયુ છે, તલાકવાળી બાયુ છે, ગલઢા બુજુર્ગ છે. ક્યાં નાખવા બધા? અત્યારે કોઈને આશરો નથી. બધા આશરા વગર થઈ ગયા છે. કેટલી બાયુની ડિલિવરી આવી 2-3 દિવસ થયા છે. ડિલિવરી વાળી બાયુ એમાં હરાજ છે. બાંધકામ